네, 안녕하십니까. 첫 번째 세션의 사회를 맡은 GS 홈쇼핑의 박영훈입니다. 자세한 소개는 좀 이따 드리기로 하고, 오늘 저희 세션의 제목은 스타트업 에코시스템과 글로벌 대기업의 개방형 혁신입니다. 좀 전에 헨리 첼스브로 교수가 오픈 이노베이션에 대해서 좋은 말씀을 주셨는데, 이런 학계에서 잘 정리된 이론들을 현업에서 사업에서 비즈니스에서 어떻게 적용하고 있는지를 토론하는 귀중한 자리가 될 것으로 기대를 합니다. 오늘 제가 모신 패널은 LG 상사의 신동원 상무님, 그리고 네이버의 양상환 센터장님, 그리고 꽁땅훈 이노랩 아시아의 CEO 모셨는데 팬데믹으로 인해 해외여행이 자유롭지 않은 관계로 꽁땅 대표님은 사전 녹화로 본인의 인사와 질문과 답을 처리했습니다. 그래서 제가 이 자리에서 꽁땅 대표님한테 던진 질문을 간략하게 말씀드리고 녹화된 화면으로 먼저 꽁땅 대표님과의 질의응답을 보여드리고자 합니다. 저희가 먼저 사전 질문을 한 내용을 간단하게 말씀드리면 역시 주제는 이제 팬데믹이 빠질 수가 없겠죠. 팬데믹 때문에 코로나 사태 때문에 거의 지금 1년 가까이 지속이 되고 있는 상황에서 오픈 이노베이션을 추진하는 여러 회사들 또는 스타트업들을 포함한 생태계 자체가 위협을 받고 있지 않는가, 어떤 식으로 이걸 극복하고 있는지에 대한 질문을 첫 번째로 드렸고요. 두 번째 질문은 이분이 이제 베트남 분이기 때문에 동남아시아 전체적으로 볼 때 이 대기업과 스타트업들의 협력이 오픈 이노베이션의 하나의 툴로서 작동을 하고 있었는데 앞으로 어떻게 될 것 같은지에 대한 예측을 하나 여쭤봤고요. 마지막으로 보다 긴밀한 오픈 이노베이션 개방형 혁신을 추진하기 위해서 특히 이제 이 동남아 국가들, 기업들과 한국의 기업들이 협력을 더 잘하기 위해서 어떤 방안들이 가능할지에 대한 질문을 드렸습니다. 그럼 지금부터 꽁땅 대표님의 인사와 사전 질문에 대한 답변을 들어보시겠습니다. Hello everyone, my name is Huân Công Thắng. I am the co-founder and CEO of InnoLab Asia, the implementation partner for the Ministry of Science and Technology about the open innovation in innovation. So I have been in the ecosystem for around 10 years. I help the startup, I mentor them, raise funds for them, and invest in them. So most of my job is going around the region to help the startup, to connect them with the right investor, and to bring them back to Vietnam if they want to surf land in Vietnam. Urban innovation has the potential to widen the space for value creation. It allows for many more ways to create value, be it through new partners with complementary skill or by unlocking hidden potential in a long-lasting relationship. In the COVID-19 pandemic, urban innovation can help organizations find new ways to solve pressing problems and at the same time build a positive reputation. COVID-19 pandemic is the nudge that foster or facilitate all the stakeholders to gather and discuss how to survive or partner and support each other. But most importantly, it can serve as a foundation for future collaboration in line with sociological research demonstrating that trust develops when partners voluntarily go the extra mile, providing unexpected favor to each other. When companies across the globe
are affected by the same crisis, and many are searching for new ways to conduct business. A combination, a combination exercise suggests that there are many better partners available more than a month ago. Crisis can prompt companies to explore a greater number or even new kinds of partners, preserving some kind of open-minded attitude can toward a new partner after crisis can help the company to stay on the top of innovation. Take a big corporate airline industry, for example. Vietnam Airlines announced its partnership with digital reward and loyalty platform Ubox to launch a loyalty program that allows the Lotus Miles member to redeem their air miles for gift item beyond a war ticket. So this kind of joint effort of Vietnam Airlines and Ubox, the gift redemption platform named Lotus Mall, entitled Lotus Miles member to the diverse ecosystem of gifts, such as like a high-tech devices, travel accessory, dining and shopping promotion, healthcare, and other eco-friendly products. So this is like one of the rare example of the partnership between the corporate and the startup. However, a common challenge in urban innovation is to take a new partners. A new partners always entail costs in terms of search, validation, and compliance, as well as forming a new social relationship between people. And you know that when it comes to the big thorny problem like COVID-19, new partners are necessary to provide complementary skill and perspectives. So the massive scale of the COVID-19 crisis may have alleviated these challenges in at least two ways. First, the top management have assumed a lot of risks associated with new partners by sending strong messages that urban innovation is the way to go. Second, COVID-19 pandemic is also hit those who had internal issues and did not have the risk management plan so dramatically that they stopped urban innovation effort. So to focus on internal restructure. So the first priority in the company at this time is not about urban innovation, the long-term investment anymore, but it's the survival mode, which is the most important. So therefore, some corporations close the urban innovation partnership or acceleration program. So that's my opinion. I want to describe two cases that recently I have a chance to work as a mentor and partner with them. The first one is Shinhan Bank. They launched Shinhan Future Labs. This is I have to say that it's one of the impressive fintech support model in Vietnam. So this organization helped to connect and provide guidance, create a professional working environment, looking for investor, expand business opportunity for potential startup. And the second one that I have a chance to partner is the SCG. So SCG from Thailand. So they launched the Urban Innovation Center by SCG. So it's a center for innovation research and development collaboration with the government, private, and education sector worldwide. So it aims to try faster and better creative innovation network with the resource and dedication in driving research and development to commercialization to respond consumer need. So for the train, I think is a lot of train currently in the market according to many people, but I just want to call a few. So the trend for urban innovation will be more
The first one I want to focus is more and more customer distributed co-creation. So more organizations are open their innovation effort to collaborate with customer and getting them into the act. This approach is so-called distributed co-creation. So by leveraging on technology to create global community of consumer innovator. That's the first trend that I want to mention. The second one is the crowdsourcing innovation. So this one, I think that a lot of people know that, but this is perhaps one of the most innovative paths that I discovered over the past decade. So it's identify new opportunities by bringing together a community to change the startup, the status quo, and innovate. And the last one that I want to share is collaboration between fields and city. So more and more companies are reinforcing their effort to keep an eye on different ecosystems by collaborating with different cities and keeping track with the entrepreneur evolution. Yeah. In terms of the dynamic urban innovation environment, in my opinion, South Korea should focus on building the ecosystem with the strong partner who can help South Korea to leverage the local resources and bring different perspectives as well as different stakeholders. Currently, SK Technology, Samsung, Lotte, Shinhan Bank have different acceleration programs with different partners separately. What's better, all of these corporates can join hands to partner with a big local partner like Innolab Asia to build a strong program. So in order to foster Vietnam innovation ecosystem as the pilot project, then can be duplicated in other countries in Southeast Asia. A more dynamic urban innovation environment is the environment where we can see the contribution from all of the stakeholders, government, big corporate, startup, investor, institution, um, entrepreneur, uh, supporting agent can join in and do things. And all of these should have the monitoring policy supported by the government. So in terms of South Korea, um, support, I think South Korea can pour the policy to make the ASEAN country to have the same voice where we can contribute and create the environment um, with Southeast Asia. So let's say, in my opinion, entrepreneur from South Korea can focus on building the ecosystem with the strong partner who can help Korean partner to leverage the local resource and bring different perspective. Currently, SK Technology, Samsung, Lotte, and Shinhan Bank have different acceleration program with different partners separately. What's better? All of these corporate can join hands to partner with the big local partner like Innolab Asia to build a strong program, to build a strong acceleration program in order to foster Vietnam innovation ecosystem as a pilot, then can be duplicated in other countries in Southeast Asia. 네,
상세한 답변을 해주신 꽁땅 대표님한테 다시 한번 감사드리고 특히 첫 질문에 대해서 내부적인 한계나 준비가 덜 된 기업들은 팬데믹으로 인해서 오픈 이노베이션을 일부 포기하거나 줄이고 내부 문제 해결에 집중하고 있는 트렌드도 있다는 얘기가 의미하는 바가 뭔지를 생각해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 오히려 이런 상황에서 오픈 이노베이션을 가속화하고 있는 기업들과 2년 후, 3년 후, 5년 후에 어떤 결과가 차이가 날지에 대해서 생각하지 않을 수가 없고요. 동남아와 한국의 어떤 생태계 간의 협력이라는 아이디어에 대해서도 여러 가지 조언을 주셨는데 이제 뭐 신한을 포함한 여러 한국 기업들이 동남아에서 좋은 사례를 만들고 있다는 포인트 되게 감명 깊게 들었습니다. 자, 이제부터는 라이브로 대담을 진행하고자 합니다. 제가 일부러 두 분한테 자세한 그 소개의 기회를 드리지 않았는데 이렇게 좀 소개를 드리고자 합니다. 요청드리고자 합니다. 지금 LG나 네이버 같은 이 한국을 대표하는 글로벌 기업에서 오픈 이노베이션을 리드하고 계신데 본인이 왜 오픈 이노베이션을 잘 하시는지, 잘할 수 있는 배경이 뭔지, 이유가 뭔지와 결합해서 소개를 좀 해주시면 듣는 분들이 훨씬 더 잘 이해를 하면서 나머지 세션 들으실 수 있을 것 같아서 그렇게 간략하게 좀 부탁드리겠습니다. 네, 제가 오픈 이노베이션을 왜 잘할 수 있는지에 대한 설명도 같이 곁들여서 말씀이라고 하셨죠. 약간 소리가 좀 울려가지고 말씀이 정확하게 안 들리는데, 네, 저는 그 네이버 D2 스타트업 팩토리에서 일하는 양상환이라고 합니다. 저희는 기술 스타트업 투자를 하고 육성 지원을 하고 궁극적으로는 네이버와 콜라보레이션을 통해서 시너지를 만드는 일을 5년째 해오고 있고요. 네, 저는 제 스스로 저는 그 스타트업과 대기업의 어떤 중간자적인 포지션을 갖고 있는 사람이라고 정체성을 이렇게 가지고 있는데 스타트업에서도 오랫동안 일을 해봤었고 지금은 이제 대기업이라고 불리는 네이버에서 또 오랫동안 일을 하고 있기 때문에 양쪽의 포지션과 페인 포인트 그리고 문화 그리고 사용하는 언어에 대한 이해도가 깊다고 스스로 생각을 하고 그런 부분들이 양쪽의 이제 그 이해관계를 대변하는 중간자로서의 역할 같은 것들을 잘할 수 있도록 도와주고 있다라고 생각해서 이 일에 더 몰입할 수 있고 여기서 또 의미 있는 일을 해나갈 수 있는 그런 원동력이 되는 것 같습니다. 네, 저는 LG 상사에서 그 신규 사업 개발 및 오픈 이노베이션 담당하고 있는 신동원입니다. 제가 왜 오픈 이노베이션을 좀 더 잘할 수 있느냐라는 질문에 대해서 주셨는데요. 저 개인적인 얘기긴 하지만 저 같은 경우는 이제 대기업에도 좀 있었고 외국 회사에도 좀 있었고 중견 회사에서도 일을 해봤고 스타트업에서도 일을 해봤습니다. 그래서 그러면서 그 몸소 있으면서 느끼는 게 뭐냐면 이게 각각의 사업 분야들을 가지고 그 확장하는 데는 협업이 절대적으로 필요하다는 걸 많이 느끼고 있었습니다. 그래서 저희 파트너가 됐던 같이 일하는 협업하는 여러 군데에서 그 같이 일하게 되는 이 협업 포인트가 굉장히 많다라는 걸 느끼고 목마름이 굉장히 많이 있었습니다. 그런데 좋은 기회로 이제 LG 상사라는 오픈 이노베이션, 비즈니스 디벨롭먼트를 핵심적으로 수행하는 회사에 와서 굉장히 많은 기여를 할 수 있다는 생각이 들었고 실제 와서 여러 가지 활동들을 하다 보니 특히 국내 스타트업들이 해외 진출하는 데 여러 가지 어려움들이 있는데 그런 부분들은 저희 글로벌 네트워크를 가지고 있는 LG 상사나 여러 대기업들이 충분히 기여할 수 있는 부분이 있다라고 판단이 들었습니다. 그래서 저희가 오픈 이노베이션 그다음에 여러분과 같이 성장하는 글로벌 스케일업하는 과정을 지금 하나하나씩 밟아가고 있습니다. 네. 감사합니다. 저도 약간 비슷한 맥락에서 그 오픈 이노베이션을 일을 하고 있는데 제 스스로도 벤처 회사에서 일한 경험도 있고 대기업에서 일한 경험, 외국계 회사에서 일한 경험 등등이 있어서 양 센터장 말씀하신 대로 이 회사 내부와 외부 생태계와의 연결고리 역할을 하는 그런 이해가 상대적으로 좀 있는 것 같다라는 차원에서 재밌게 일을 하고 있습니다. 그러면 우리가 오픈 이노베이션을 고민하고 있는 특히 이제 그 대기업들, 글로벌 기업들이 어떤 조건을 갖춘 사람들을 우선적으로 생각해야 되는지에 대한 단초도 좀 알 수 있지 않을까 생각을 합니다. 자, 본론으로 들어가겠습니다. 아까도 꽁땅 대표님한테 먼저 질문이 나가긴 했지만 올해 아무래도 코로나19
되게 어려운 상황들이 펼쳐지고 있는데 오픈 이노베이션 분야에도 영향을 당연히 끼칠 수밖에 없다고 생각합니다. 긍정적인 영향도 있을 수 있을 것이고 부정적인 영향도 있을 텐데 전체적으로 봤을 때 이 코로나와 같은 팬데믹들이 앞으로도 또 일어날 거다라는 예상을 갖고 이런 팬데믹 같은 것들이 어떤 중장기적인 영향을 우리가 추구하는 오픈 이노베이션한테 줄 것인가 또는 주고 있는가에 대해서 두 분이 갖고 계신 이 경험과 견해를 좀 말씀을 부탁드리겠습니다. 이번에는 신상무님 먼저 답을 해주시죠. 네, 뭐 코로나 사태로 인해서 여러 가지 이제 긍정적인 부분과 부정적인 요소가 있다고 생각을 합니다. 부정적인 요소들은 물론 이제 여러 가지 그 국경 간의 어떤 비즈니스하는 그 액티비티나 이런 것들이 있지만 한계가 있다는 거 부분들, 그다음에 여러 가지 경제적으로 보건 쪽으로 중심이 되면서 오픈 이노베이션에 대한 어떤 투자나 이런 것들이 위축될 수 있다는 부분들이 있긴 하겠지만 제 생각에는 이제 긍정적인 부분이 더 많다고 생각을 합니다. 왜냐하면 오픈 이노베이션 하는 것 자체가 어떤 새로운 시장과 고객의 니즈를 만족시키기 위한 액티비티를 광범위하게 하는 부분인데 지금 같은 경우에는 일단 첫 번째로는 이 코로나 상황이 벌어지면서 그 고객과 시장이 필요로 하는 그 니즈의 포인트들이 다 유사해진 상황이라고 저는 생각을 합니다. 예전 같은 경우에는 뭐 특정 국가나 지역에서 어떤 서비스나 뭐 사업이나 모델들이 특화되어 있다고 생각을 한다면 지금 같은 경우에는 전 세계가 동일한 그 프로블럼을 가지고 있기 때문에 그 오픈 이노베이션의 핵심이 프로블럼 솔빙이 핵심 코어 밸류이기 때문에 그런 동등한 글로벌한 프로블럼을 솔빙하기 위한 협업 체계가 좀 더 광범위하게 일어날 수 있지 않을까라는 생각이 하나 들었고요. 그리고 또 하나는 이제 이런 과정을 통해서 뭐 코로나가 여러 가지 기술적인 거나 서비스적인 거 우리가 생각했던 것들이 좀 가속화됐다고 얘기를 많이 하는데 그런 부분들에 대해서 좀 개인화, 그다음에 여러 가지 다양한 니즈들이 다양화되면서 한두 곳에서 이게 모든 걸 해결할 수 있는 분위기는 점점 더 아니게 되는 것 같습니다. 그래서 이럴 때일수록 더더욱이 뭐 고객과 시장의 어떤 니즈와 문제를 풀기 위해서 고민하셨던 여러 스타트업계, 대기업의 네트워크를 통해서 이런 것도 좀 더 다양하게 적극적으로 대응할 수 있는 새로운 기회가 되지 않을까 그런 생각이 들고 있습니다. 네. 그 같은 질문에 답변을 드리면 그 코로나 국면이 처음에 좀 이제 심각해질 무렵에 많은 대기업들에서 위기로 인식하는 경향이 되게 많았던 것 같아요. 그러니까 기존의 사업들, 특히 오프라인을 베이스로 하시는 이제 전통적인 대기업 입장에서는 사업장 자체가 일단 손님이 없어지고 하는 뭐 그런 현상들이 일어나면서 위기로 인식하는 경향성이 되게 높았던 것 같은데 저는 오히려 대기업의 코로나가 가져다 준 선물은 기회가 아닐까라고 생각하는 쪽에 좀 더 가깝고요. 왜냐하면 사실 그동안 뭐 해외 기업들은 모르겠지만 국내 기업들 같은 경우에는 외부에서 수많은 그 자극들이 있어 왔고 변화에 대한 자극들이 있었고 안에서도 어떤 자발적인 변화에 대한 시도 같은 것들이 있었지만 번번이 그런 것들이 되게 좀 큰 스케일로 일어나지는 못했던 걸로 제가 알고 있는데 그런 것들이 어떻게 보면 그 비싼 컨설팅 비용을 들이지 않고서라도 내부에서 변화해야겠다는 절실함을 깨우치게 만드는 그런 힘을 줬다는 측면에서는 대기업에게는 오히려 위기가 아니라 기회라는 인식을 하는 것이 되게 중요하다는 생각이 들고요. 이런 것들을 어떻게 보면 좀 반증해 주는 것이 얼마 전에 제가 봤던 뉴스 중에 하나가 그 어떤 언론에서 조사를 했는데 올해 상반기에 국내 대기업들이 투자를 얼마나 했는지를 비교를 해보니까 작년 동기간 대비해서 영업이익은 25%가 줄었는데 투자 액수는 15%가 증가했다는 결과를 봤어요. 그 결과를 보고 굉장히 다들 비슷한 생각을 하실 수도 있겠구나. 이거를 기회로 바라보시는 분들이 저런 분들이겠구나 생각을 했었고 저희 네이버 같은 경우에도 동기간 동안에 투자가 작년 대비해서 180%가 증가했다고 그 이제 뉴스에서는 언급을 하시더라고요. 저희 네이버 D2 스타트업 팩토리 제가 이제 일하고 있는 이 프로젝트 같은 경우에도 작년 한 해 동안 투자했던 전체 그 투자 건수를 올해 이미 상반기에 돌파할 정도로 훨씬 더 많은 스타트업들을 공격적으로 투자를 하게 되었었는데 그런 부분들이 좀 어떻게 보면 대기업이 이것이 위기가 아니라 기회로 봐야 되는 시그널이 아닌가라는 생각이 들고 한편으로는
또 많은 스타트업들은 이 코로나 국면들을 기회로 활용하시려고 하는 시도들 되게 많이 하고 계시고, 왜냐하면 이제 시장들이 시장의 헤게모니가 바뀌고 있고 틈새가 생겨나고 있으니까 이제 스타트업들이 거기를 치고 들어가려는 시도를 굉장히 많이 하고 계시기 때문에 상대적으로 기회로 여겨왔었지만 오히려 스타트업에게 위기로 다가올 국면들이 더 굉장히 많다라고 생각이 들고요. 그 중에 하나는 뭐 당연히 뭐 코로나가 가져다주는 어떤 스타트업 측면에서 유동성 위기 같은 것도 있긴 하겠지만, 그거 이외에 앞서 대기업에서 이제 말씀을 드렸던 것처럼 대기업들이 오픈 이노베이션 관련된 부분에서 뭔가 그 인사이트를 얻고, 그리고 기존의 통상 대기업들은 아시겠지만 작은 시장, 버티컬 시장 이런 쪽에는 관심들이 별로 없거든요. 기존에 이제 그 기업들이 영위해왔던 사업과 비슷한 스케일이나 사이즈의 어떤 그런 보상 같은 것들이 리턴이 되지 않을 경우에는 진출을 망설이거나 이제 소홀히 하는 경향성이 생겼는데, 지금 많은 대기업들이 버티컬 시장에 대한 관심도 굉장히 높아지고 있고, 왜냐하면 그 대기업들이 기존에 가지고 있던 그 수평적 플랫폼을 스타트업이 해체를 할 거라는 그런 공포심 때문에서라도, 그렇기 때문에 대기업들이 이 시장에 직접 진출할 가능성이 그 어느 때보다도 높아지고 있기 때문에 스타트업으로서는 오히려 이것을 위기로 인식을 하고 어떻게 하면 잘 이것을 극복해 나갈 것인지를 고민해야 되는 시기라는 그런 생각들을 좀 하고 있습니다. 네. 반면에 그래서 대기업들은 오픈 이노베이션 자체에 대한 절실함이 좀 강한 반면에 스타트업들은 어떤 생존 자체의 문제에 직결되어 있기 때문에 오픈 이노베이션 대기업과의 협력 관점에서는 별로 그렇게 아직까지는 크게 아이디어가 없는 게 아닌가라는 그런 좀 체감적인 감을 좀 갖고 있고요. 그렇습니다. 하여튼 항상 업사이드와 다운사이드가 공존을 하는 거고, 이 생태계라고 하지 않습니까? 오픈 이노베이션이라는 게 일종의 생태계적인 에코시스템적인 관점에서 바라보면 대기업도 그 안에 포함되어 있고 스타트업도 포함되어 있고, 뭐 대학이나 퍼블릭 섹터나 연구소나 등등 많은 참여자들이, 물론 이제 VC, CVC들도 포함해서 생각할 때 참여자들이 이제 잘 조화를 이뤄야 생태계가 발전해 가는 것이기 때문에 팬데믹 같은 외부 충격에 그 시스템이 얼마나 유연하게 반응하고 변화하면서 성장하느냐라고 생각을 해야 이 생태계 관점에서의 그 오픈 이노베이션이 성장 발전할 수 있을 거라고 생각은 됩니다. 근데 그 관점에서 보면 이 LG나 네이버나 뭐 엄청난 글로벌 대기업입니다만 두 회사는 약간 결은 다르죠. LG는 이제 그 70년 이상 된 우리나라의 그 해방 전후 이후의 1세대 대기업이라고 한다면, 네이버는 한 20년 정도 된 이 스타트업 출신의 1세대 대기업 아니겠습니까? 그런 관점에서 이 두 대기업은 사뭇 다를 텐데, 이 LG나 뭐 삼성이나 공이 1세대 대기업들이 바라보는 생태계, 스타트업 생태계에 대해서는 약간 좀 어색함이 느껴지는 것들도 사실 있습니다. 솔직한 느낌은. 반면에 이제 네이버 같은 경우는 워낙 그 출신 성장 배경이 그렇기 때문에 훨씬 익숙하실 텐데, 그리고 특히 이제 네이버나 카카오로 대표되는 그런 이 새로운 제너레이션의 대기업 중에서도 네이버가 특히나 이제 오픈 이노베이션 또는 이 스타트업 생태계와의 얼라이먼트가 좋다라고 알려져 있는데, 그럼에도 불구하고 주의할 점 내지는 조심스러운 포인트들 또는 이제 실패하는 사례들도 있었을 거라고 생각을 합니다. 그런 것들을 좀 나눠주시면 오픈 이노베이션을 고민하는 많은 후배 회사들한테 도움이 될 것 같습니다. 센터장님한테 조언 부탁드리겠습니다. 오픈 이노베이션을 수행할 때 있어서 대기업과 스타트업들이 각각 좀 신경 쓰고 유의해야 될 포인트로 질문을 주신 걸로 이해하면 될까요? 네, 사실 그 코로나 관련해서 이제 어떻게 보면 시장의 불확실성이 굉장히 높아지는 상황이다 보니까 이럴 경우에는 보통 이제 유동성 위기가 스타트업에게는 제일 먼저 찾아오게 되고, 그러면 이제 사실 많은 옵션들을 고려할 수 있는 상황이 스타트업은 아니기 때문에 이럴 때일수록 어떻게 보면 기존에는 사실 그렇게 고려하는 옵션이 아니었던 오픈 이노베이션 자체에 대해서 협력할 준비를 해야 된다는 생각들을 좀 많이 하게 되고요. 앞서 말씀드렸던 것처럼 실제로 많은 스타트업들이 그런 부분에 대한 관심이 좀 없는 것 같은데, 지금 상황에서 특히나 스타트업한테 필요한 것들은
내가 지금 내 사업과 기술 개발하는 데 필요한 형태의 자원을 어떻게 확보할 것이냐, 그래서 내 활주를 어떻게 하면 길게 만들 것이냐에 대한 고민들이 일단 생존 문제에서 직결돼서 필요하고요. 그러기 위해서는 사실 대기업이 가지고 있는 레퍼런스 자원, 뭐 이런 그 자본 이런 것들을 적극적으로 레버리지를 해서 생존 전략과 연결을 해가지고 작전을 짜실 필요가 반드시 있다고 생각이 들고, 한편으로는 그 제가 뭐 만나는 모든 스타트업 분들한테 늘 강조해서 말씀드리는 부분이기도 하지만 오픈 이노베이션이 어떻게 보면 궁극적인 어떤 모델 중에 하나는 저는 결국은 서로 피를 섞는 과정이라고 생각을 하거든요. 그러니까 어떻게든 문화가 섞이든 아니면 이게 뭐 인수합병이라는 형태로 가건 간의 어떤 피를 섞는 과정이라고 생각이 드는데, 그럴 경우에는 스타트업일수록 나를 상품으로 디자인하는 능력이 되게 중요하다고 생각이 들어요. 특히나 이런 이제 그 대기업 스타트업 할 거 없이 다들 지금 위기든 기회든 간에 이렇게 뭔가 상황 자체를 굉장히 시리어스하게 받아들이는 상황에서는 스타트업 입장에서는 지금 나를 상품으로 디자인해서 오픈 이노베이션에 대한 어떤 기회를 찾고 있는 대기업들의 세일즈를 할 수 있어야겠다는 그런 판단들이 되게 중요한 부분인 것 같고요. 대기업 입장에서는 늘 이제 저도 대기업 그 담당자분들한테 인터뷰 요청을 참 많이 받는 편이긴 한데, 그 탑다운 이제 탑 매니지먼트에서의 의지치 같은 것들이 가장 중요한 것 같고요. 결과적으로는 스타트업이랑 같이 협업을 한다는 관점에서 보면 서로 다른 언어를 쓰고 문화가 다르고 행동하는 패턴이 다르고 사고방식도 다르기 때문에 그거를 잘 이어줄 만한 중재자를 갖다 빨리 두고, 뭐 그게 어떤 사내의 어떤 CBC 조직이 될 수도 있고 아니면 외부에 잘하는 어떤 VC와 같이 협력하는 방식이 될 수 있고, 이런 형태로 해서 스텝 바이 스텝으로 그 관계를 굉장히 만들어가는 노력들이 되게 중요하지 않나라고 그렇게 생각합니다. 네, 감사합니다. 그 여러 가지 이제 주의사항과 조언들 중에서 제가 제 귀를 딱 잡은 단어는 이제 문화의 차이라는 표현인데, 저희가 볼 때는 그 네이버는 문화가 스타트업들과 매우 유사할 거다라고 생각하는데, 그런데도 그런 말씀을 하시는 것을 들으면서 그러면 1세대 기업을 대표하는 LG 같은 경우는 이 스타트업들과 문화적인 격차를 더 느끼실 수 있을 텐데, 그런 문제들을 어떻게 이해하고 어떻게 극복해 나가시는지 궁금합니다. 네, 맞습니다. 그래서 그 오히려 오래된 기업들과 기존의 사업을 영위하고 있는 회사들 같은 경우에 이제 새로운 것을 받아들이는데 좀 익숙지 않은 부분들이 없지 않아 있는데, 그럼에도 불구하고 사실 그 조직 그 스타트업과와 대기업과의 문화 차이, 그다음에 그 차이점에 대해서는 여러 가지로 다양한 노력들을 많이 하고 있습니다. 우선적으로는 이제 조직 문화적으로 좀 봐야 되긴 할 텐데, 아까 요 바로 전 세션에서도 잠깐 학계에서 얘기한 것처럼 대기업의 가장 큰 이슈들은 약간 좀 헤비한 거, 의사결정이 좀 느린 부분도 좀 있고, 그다음에 어자일하게 움직이는 부분들, 그다음에 조직 구성원들의 어떤 생각의 흐름 이런 것들이 조금 더 개선이 될 필요가 있긴 합니다. 그 조직 문화를 그 바꿔가는 노력들은 지속하고 있는데, 가장 좀 효과적으로 저희가 운영하고 있는 부분 중에 하나는 실질적으로 그 구성원들이 그 스타트업 생태계에 좀 깊숙이 같이 들어가서 호흡을 하는 프랙티스를 우선적으로 만드는 게 가장 중요하다고 생각을 합니다. 뭐 어떤 분이 뭐 culture is strategy for breakfast라고 한 것처럼 문화 자체가 바뀌면 전략과 생각이 바뀔 수 있기 때문에 그거에 대해서는 동의를 하면서 그 에포트들을 하고 있고요. 그거를 갭을 줄이기 위해서 이제 한꺼번에 큰 회사가 다 한꺼번에 바뀔 수는 없지 않습니까? 그래서 지금 여기 계신 것처럼 이노베이션 중심으로 하는 조직들이 본사에서 좀 떨어져 나와서 스타트업 생태계에 들어가서 같이 호흡하고 하면서 그 하나하나씩 이제 조직 문화적인 부분들을 해결하는 방법이 가장 효과적이라는 생각이 들고 있고요. 그리고 아까 잠깐 말씀하셨듯이 이거를 드라이브하는데 가장 중요한 거는 경영진들의 생각의 변화입니다. 그리고 그걸 같이 운영하는 사람들의 생각의 변화가 중요하고, 그를 위해서는 이제 외부에서의 보이스를 되게 많이 들으려고 노력하고 있는 상태고, 구성원들의 그 생각의 흐름을 바꾸기 위해서도 그 지금 스타트업에 계신 분들의 얘기를 생생하게 좀 들을 수 있는 기회를 많이 만들어 주려고 하고 있습니다. 그래서 그런 차원들이 계속 진행되다 보면 순차적으로 조금 계속 바뀔 수 있다고 생각을 하고 있는 상태입니다. 그리고 LG 그룹 제가 LG 그룹을 대표할 수 있을지 모르겠지만 LG 그룹 전체로 봤을 때는 LG 사이언스 파크 같은 이노베이션 센터를 만들기도 하고 그 접점을 계속 만들어가는 역할들을 하고 있기 때문에 그런 부분들은 예전에 비해서는 훨씬 더 좋아지고 있는 상태라고 저는 이해하고 있습니다. 그래서
그다음에 두 번째로는 일하는 방식인데 일하는 방식 부분에서도 이제 그 스타트업에 계신 분들하고 많이 얘기를 하다 보면 일단 의사결정이 좀 빠른 부분도 있고 빨리 시도를 해보고 빨리 수정을 하고 빨리 개선을 하고 고객과 시장의 목소리를 빨리 들으려는 이 사이클을 대기업 입장에서 좀 많이 배워야 되는 일하는 방식이라고 생각을 합니다. 이제 가서 어느 분들이 그런 얘기 하더라고요. 이제 대기업에서 뭘 하려고 그러면 일단 TF부터 꾸리고 이제 뭘 한다는 얘기 많이 하는데 그렇지 않더라도 최근에 유행인 뭐 프리토타이핑이나 뭐 플라이휠 같은 컨셉처럼 빨리 움직일 수 있는 그 조직 프로세스를 계속 만들어가고 있고 그런 과정들이 좀 접점이 생기고 좀 성숙이 되면 충분히 갭을 줄일 수 있는 기회는 많다고 생각을 합니다. 네. 그 상무님 말씀에 전적으로 동의하고요. 이제 양 센터장 말씀하신 대로 가장 적극적인 형태는 피를 섞는 투자를 하거나 JV를 만들거나 인수합병을 하는 그런 경우들이겠으나 그 전에도 그 약한 결합의 방법들은 워낙 많기 때문에 대기업의 입장에서 이제 스타트업 생태계에 참여한다는 것은 여러 가지 전략적 목표가 있는 것 같아요. 새로운 기술을 얻으려고 하는 것일 수도 있고 제품이나 서비스일 수도 있고 사람일 수도 있고 여러 가지 목적이 있을 텐데 궁극적으로는 스타트업 생태계에 참여함으로써 방금 얘기하신 일하는 방식, 스피드, 가설 드리븐한 또는 데이터 드리븐한 디시전 프로세스, 문화 이런 것들이 서서히 변화해 나가는 게 그 전통 대기업으로서는 가장 큰 밸류가 아닌가라는 생각도 저는 사실 하고 있습니다. 그런 차원에서 저도 몇 년 동안 이제 열심히 대기업과 스타트업 생태계를 연결시키는 작업을 노력해 왔습니다만 아직도 서로 간의 이해가 부족하다라는 걱정을 많이 합니다. 제가 최근에 TV에서 보니까 그 스타트업을 주제로 하는 드라마가 있던데 이런 것들이 그 스타트업이 생소한 게 아니라 이제 점점 더 대중화되고 있다라는 의미인 것 같기도 하고 그럼으로써 더 많은 사람들이 이해를 하고 대기업에서 일하는 분들도 특히 이제 최고 경영진들이 더 이해할 수 있는 계기가 되지 않을까 싶은데 이런 현상에 대해서 어떻게 생각하시는지 간단하게 얘기 좀 해주시죠. 네, 저도 그 드라마 조금 봤는데 다른 보질 않았고 그 되게 흥미롭게 보기도 하면서 많은 그 전문 영역을 다루는 드라마 그렇듯이 조금은 이제 허구적인 부분들이 좀 있다고 판단이 드는데요. 그걸 떠나서 드라마가 가지는 저희 스타트업 생태계의 의미 같은 건 확실히 있는 것 같아요. 그러니까 사실 부모님들 스타트업 아무도 모르시고요. 주위를 둘러보면 학생들 모르고 선생님들 아무도 모르세요. 스타트업이라고 하면 뭐 옛날 벤처 아니야? 약간 이런 관점인데 그만큼 이 바닥 자체가 어떻게 보면 되게 스몰 월드이고 한 다리 건너면 다 알 수 있는 그런 관계들로 엮여져 있는 촘촘한 그물망 같은 그 되게 그들만의 리그 같은 형태로 스타트업 생태계 구성원들이 몇 년 동안 열심히 파이팅 해오고 있었는데 여전히 작거든요. 근데 이게 어떻게 보면 저런 드라마가 나옴으로써 이렇게 메인스트림으로 이렇게 흘러들어가는 게 아닌가라는 그런 기대도 갖게 되고 그 한국은 사실 기업가에 대한 롤모델이 좀 적은 나라잖아요. 해외에 비해서 특히 미국 같은 나라에 비해서 이 드라마를 통해서 오히려 그런 상징적인 아이콘 같은 것들이 좀 만들어지게 되면 젊은 사람들도 많이 여기 뛰어들고 인식도 많이 이렇게 활성화되고 창업한다고 어머니가 아들 등짝을 때리는 일이 없는 그런 세상이 오지 않을까 그런 기대는 좀 하게 만드는 것 같습니다. 저도 열심히 봐야 되겠습니다. 그 마지막으로 상무님한테 질문을 하나 더 드리겠습니다. 종합상사가 이제 과거에는 그 정보 네트워크의 꽃이었고 사실 비즈니스 모델 자체가 정보를 활용한 비즈니스였는데 이제 인터넷 세상이 되고 모바일 세상이 되면서 많은 변화가 있었고 혁신이 있었지 않습니까? 그러면서 상사의 비즈니스 모델도 진화할 것 같은데 그런 맥락에서 좀 전에 이제 그 베트남에서 말씀하신 것처럼 이 국가 간 또는 지역 간 오픈 이노베이션을 어떤 식으로 끌어갈 것인가에 대한 고민을 많이 하실 것 같습니다. 그 부분 얘기를 좀 해주시면 큰 도움 될 것 같습니다. 네, 감사합니다. 말씀하신 것처럼 지금 같은 경우는 국가 간 오픈 이노베이션이 큰 화두가 되고 있고 아까 베트남에서 말씀하신 아주 좋은 사례들이 있습니다. 그래서 지금 저희 생각에는 이제 지금 종합상사 입장에서 봤을 때는 가장 큰 장점이 연결을 하고 그다음에 글로벌 네트워크가 강하고 다양한 그 사업 계획들을 포착할 수 있는 역량과 그 사람들이 있다는 건데
사실 이러한 글로벌 환경에서는 사실 뭐 저희도 포함해가지고 대기업의 역할이 상당히 중요할 거라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 그 일단 1차적으로는 기업들이 가지고 있는 네트워크가 글로벌하게 일단 펼쳐져 있기 때문에 그 네트워크를 통해 가지고 그 기존에 있는 한국의 스타트업들이 해외 기업들 연결되는 부분, 해외 스타트업들이 한국에 연결되는 부분, 그다음에 각 국내에서 할 수 있는 부분들을 좀 더 플랫폼화 한다고 해야 되나요? 글로벌 뭐 오픈 이노베이션 플랫폼이라고 칭하든지 그런 플랫폼을 대기업이 만들어 주어서 그 안에서 이제 그 일어날 수 있는 역할들을 해야 된다고 생각을 하고요. 저희도 기존에 이제 여러 가지 특화된 부분에서의 역할뿐만 아니라 추가적으로 그런 환경들을 만드는데 좀 집중을 하려고 하고 있습니다. 그다음에 두 번째로 되게 중요한 부분 중인데 사실 이게 하나 그 시장의 니즈가 굉장히 다양해짐으로 인해서 한두 개의 사업 모델과 한두 개의 솔루션만 가지고 그걸 다 만족시킬 수 없는 현상들이 많이 나타나고 있습니다. 그래서 어찌 보면 한국의 스타트업들, 그다음에 해외 스타트업들, 그다음에 한국의 기업들, 해외 기업들이 같이 어떤 하나의 문제를 해결하기 위한 패키지라고 해야 되나요? 상사 입장에서 뭐 선단이라는 표현을 많이 하게 하는데 그런 차원에서 어떤 축을 만들고 그거를 모을 수 있는 어떤 환경을 만드는 게 대기업의 가장 요즘 같은 시대에 가장 중요한 역할이라고 생각을 하고 그런 부분들이 이제 국내뿐만 아니라 해외의 주요 거점들에서 이루어지게 되면 충분히 뭐 크로스보더 관련된 어떤 오픈 이노베이션들이 충분히 활발하게 이루어질 수 있을 거라고 생각을 합니다. 마지막으로는 지금 뭐 코로나가 왔기 때문에 이제 출장들을 많이 못 가시잖아요. 못 가시니까 현지에서 액티비티들이 하는데 어려움이 있는데 그런 부분에서는 사실 뭐 네이버도 마찬가지고 제스도 마찬가지고 저희도 마찬가지지만 오랫동안 쌓아온 그 거점들이 딱 있지 않습니까? 즉 현지에서 현지 기업들과 같이 활동할 수 있는 인프라들이 있기 때문에 지금 현재같이 이렇게 이동이나 이런 게 어려운 상황에서는 오히려 그 인프라들을 좀 더 10분 활용하는 게 이 오픈 이노베이션 차원 및 그다음 사업 협업 차원에서 큰 인프라적인 도움이 되지 않을까 그렇게 생각합니다. 그래서 저희는 이런 걸 다 통합을 해서 뭐 새로 어떤 사업 모델을 만들고 새로운 환경을 만들고자 좀 노력하고 있는 상태입니다. 네. 감사합니다. 그 꽁땅 대표님의 질의응답에서도 그렇고 두 분 쭉 얘기하시는 걸 들으면서 제가 이런 생각했어요. 저희 세션 제목이 스타트업 에코시스템과 글로벌 대기업의 개방형 혁신인데 이 두 가지가 다른 게 아닌 것 같다. 스타트업도 대기업의 어떤 경험과 네트워크와 에셋들이 필요하고 대기업도 혁신의 어떤 동력으로서 스타트업과의 협업이 절실하게 필요한 시대가 아닌가 생각하고요. 그래서 제목을 이렇게 바꿔야 될 것 같습니다. 그 이노베이션 에코시스템의 참여자로서 스타트업과 글로벌 기업의 협업 방안 이렇게 바꿔서 다음에 한번 더 얘기를 할 수 있는 기회가 있으면 참 좋을 것 같습니다. 오늘 감사합니다. 네.